तो सब तो पहला तुसीं ओहदे उत्ते साल लिख लो 1422 साल यसु मसीह दे आउण तो पहला। बेसिकली अज दा दिन असीं ये देखिए जे अज दे दिन असीं गिणीए तां 3400 अज तो 3443 साल पहला अज दे दिन तो ये सारियां चीज़ां हो रही हैं। लेकिन क्योंकि असीं सिर्फ नवां नियम ते पुराने नियम नूं पिछे सालां नूं देखदे पए हां, नवें नूं अगे देखांगे। इस करके यसु मसीह दे आउण तो 1422 साल पहला असीं उत्थे पहुंच चुके हैं। प्रभु ने 1462 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। 40 ਸਾਲ 1461-62 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਨਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਬਨਵਾਸ ਕੱਟ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ओके सो जिहड़ी चीज असी ये देखते पाए हैं कि प्रभु ने धरती का एक वादा किया, धरती ते एक वादा किया। शरीरक गुलामी जिहड़ी उन्होंने झल्ली आ उस चों प्रभु ने कहा मैं उन्होंने कढ के लैके आऊंगा। पिछलियां 5 किताबां विच असी देखिया, खास करके पिछलियां 4 किताबां दे विच असी देखिया कि प्रभु उन्होंने कढ के लैके आया और प्रभु दी ताकत दे नाल सब कुछ होया। मूसा नूं कोई हथियार नहीं चुकना पिया। मूसा ने कोशिश की सी, उसने एक मिस्री नूं मार भी दिता सी, लेकिन उसनूं आप दौड़ना पिया सी, वो कुछ नहीं कर सकिया। प्रभु अपनी ताकत दे नाल उन्हां लोकां नूं कढ के लैके आया और हुण वो बिल्कुल उस धरती दे उत्ते आ बैठे जिथे तक मूसा उन्हां नूं लैके आया, ताकि मूसा दी पूजा ना होवे, बंदे दी पूजा ना होवे। सो इत्थे आदम प्रस्ती तो दूर करन दे लई, जिस तरह के आदम प्रस्ती की हुंदी है कि जिस तरह अज दुनिया दे विच खास करके हिंदुस्तान दे विच बहुत सारे बाबे बन के बैठे हो और बहुत सारे उन्हां दे भगत, वो आदम प्रस्ती है, वो मनुख दी पूजा, वो बनाए हुए मनुख दी पूजा। और प्रभु उसके बहुत खिलाफ, प्रभु उसके बहुत खिलाफ। वो लोग आ जिन्हां दा मां भी धरती दी है, जिन्हां दा बाप भी धरती दा है। तुसीं कहोगे कि फिर असीं यसू मसीह दे अगे क्यों अपना मस्तक झुकाउने आ? क्योंकि वो संपूर्ण गाड सी, वो संपूर्ण परमेश्वर सी, वो संपूर्ण मनुख सी। वो अपनी पूरी जिहड़ी प्रभु की संपूर्णता सी उसके नाल वो पैदा होया, लेकिन उसने फिर भी अपने आप नूं खाली किया और उसने वो खाली जगह च साडे पाप लए और शरीर दे उत्ते चढ़े। ठीक, सो जिसलिए असीं उत्थे पहुंचांगे उन्हां सारियां चीज़ां नूं देखांगे। लेकिन मूसा मर गया और मूसा दी लोथ नहीं लभी। सो असीं उस जगह ते आ पहुंचे हैं। हुण असीं याशुआ दे पुस्तक दे विच पहुंच चुके हैं। सो सब तो पहला जिहड़ा तुसीं याशुआ लिखना है ओह वाई दे नाल लिखना है, क्योंकि ये जिस वेले असीं हिब्रू दे विच पढ़दे हां तो वो YAHSHUA याशुआ जिहड़ा नाम आ वो याहवे तो आया, जो परमेश्वर आप। आंदे दो तरह असीं प्रभु दा नाम, कई नाम उसते लेने, पर प्लीज रिपीट ब्रदर जी, प्लीज रिपीट करियो। जिहड़ा याशुआ आ हिब्रू दे विच जिहड़ा शब्द आ ਉਹ YAHSHUA याशुआ उसका नाम। और अगर तुसीं पंजाबी दे विच लिखना मांगदे आ ते जिहड़ा यहोशुआ नहींगा याशुआ इस तरह वो नाम लिया जाता है। कि जिसे शू आ पिछला लिखना उस सस्से दे विच बिंदी ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸ਼ੂ ਉਸਦੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲਾਮਾ ਦਲਾਮਾ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਲੈਂਕੜੇ, ਹਾਂ ਦਲੈਂਕੜੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਸ਼ੂ ਦਲੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ, ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਲੈਂਕੜੇ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਲੈਂਕੜੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਔਂਕੜ ਆ ਥੱਲੇ ਦੋ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਲਾਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਰਦ ਜੀ, ਲਾਮ ਦਲਾਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਲਾਮ ਇੱਕ ਦਲਾਮ, ਹਾਂ ਸਹੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੜਾ ਕੰਨਾ ਹਾਹਾ याशुआ ये उसका नाम सी।
ਯਾਸ਼ੂਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਦੂਸਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ। ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ। ਯਾਸ਼ੂਆ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 13ਵੇਂ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ। ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ 13ਵੇਂ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ। ਯਾਸ਼ੂਆ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਲਓ ਗਿਣਤੀ ਚੈਪਟਰ 13 1 ਤੋਂ 16। ਸੋ ਆਓ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਗਿਣਤੀ ਦਾ 13ਵਾਂ ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ 16 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਆਇਤ ਤੱਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। मैं पढ़ देनी पास्टर जी। ਉਹ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ। सफा हैगा 199। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਹਰ ਕਬੀਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਗੂ ਚੁਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭੇਦ ਲੈਣ ਘੱਲ। ਮੈਂ ਕਨਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਾਨ ਦੀ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਆਗੂ ਕੱਲੇ। ਕਬੀਲਾ ਰਊਬੇਨ, ਆਗੂ ਸ਼ਮੂਆ ਜ਼ਕੂਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਕਬੀਲਾ ਸ਼ਮਾਉਨ, ਆਗੂ ਸ਼ਫਾਟ ਹੋਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਕਬੀਲਾ ਯਹੂਦਾ, ਆਗੂ ਕਾਲੇਬ ਯਫੂਨਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਕਬੀਲਾ ਯਸਾਕਾਰ, ਆਗੂ ਯਗਾਲ ਯੂਸਫ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਕਬੀਲਾ ਇਫਰਾਇਮ, ਆਗੂ ਹੋਸ਼ਿਆ ਨੂਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਕਬੀਲਾ ਬਿਨਯਾਮੀਨ, ਆਗੂ ਪਲਟੀ ਗਫੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਕਬੀਲਾ ਜ਼ਬਲੂਨ, ਆਗੂ ਗਦੀਏਲ ਸੋਦੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਕਬੀਲਾ ਮਨਸ਼ਾ, ਆਗੂ ਗੱਦੀ ਸੂਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਕਬੀਲਾ ਦਾਨ, ਆਗੂ ਅਮੀਏਲ ਗਮਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਕਬੀਲਾ ਆਸ਼ੇਰ, ਆਗੂ ਸਥੂਰ ਮਿਕਾਇਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਕਬੀਲਾ ਨਫਤਾਲੀ, ਆਗੂ ਨਹਿਬੀ ਵਾਫਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਕਬੀਲਾ ਗਾਦ, ਆਗੂ ਗਊਏ ਮਾਕੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਸੋ ਇਹ ਭੇਦੀਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਨਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭੇਦ ਲੈਣ ਲਈ ਘੱਲਿਆ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਨੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਸ਼ਿਆ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਯੋਸ਼ੂਆ ਰੱਖਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਸਦੇ 2 ਨਾਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੋਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਹੋਸ਼ਿਆ ਦੀ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੋਸ਼ਿਆ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਹੋਸ਼ਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨਬੀ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਯਾਸ਼ੂਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸ਼ਿਆ ਜਾਂ ਯਾਸ਼ੂਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ 2 ਬਰਕਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਸ਼ੂਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲੇਬ 2 ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਸਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। that is the main thing, that is the main thing। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੱਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਟਸ ਦ ਮੇਨ ਥਿੰਗ। ਜਿਹਦਾ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹਤ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਚਾਹਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਚੇਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਰਕਤ ਹੀ ਬਰਕਤ, ਫਿਰ ਬਰਕਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਸ਼ਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਯਾਸ਼ੂਆ ਰੱਖਿਆ।
ਸੋ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੋਸ਼ਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ, ਸਿਰਫ ਮੁਕਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਅੱਖਰ ਸ਼ੁਆਹ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਹਿਬਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸਦੇ ਮਤਲਬ। ਔਰ ਉਸੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਆ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਛੈਂਟੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਮੂਸਾ ਦੀ ਲਾਠੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਣ ਕਿ ਕੋਈ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਮੂਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। The second would be easier, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਆ ਉਹ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਰਨੈਲ ਜਾਂ ਰਾਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨੇ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੋ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਖੁਦ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਊਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪ, ਜੋ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਊਂਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਠੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਇੱਕ ਲਾਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਵਾਅਦਾ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਿੱਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ। ਔਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨੂਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਸ਼ਿਆ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨੂਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਰੱਖ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜੋ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਉਸਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੋਸ਼ਿਆ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੱਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਭਾਵ, ਮੱਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਵ, ਔਰ ਉਸਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੱਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਵ ਉਸਦੀ 18 ਤੋਂ 25 ਆਇਤ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੇਮ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੇਮ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਨੇਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ, ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਹਿਲੇ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਆ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਧਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਆਦਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਆਦਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਤਾਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੱਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਵ, ਮੱਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਵ ਉਸਦੀ 18 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦੀ 25 ਆਇਤ ਤੱਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ।
ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਨਮ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਰੀਅਮ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਯੂਸਫ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਮਰੀਅਮ ਅਤੇ ਯੂਸਫ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਇਆ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ। ਯੂਸਫ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਹ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਮੰਗਣੀ ਤੋੜਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਜੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਯੂਸਫ, ਦਾਊਦ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਦੀ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਯਿਸੂ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਇਮਾਨੁਅਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਯੂਸਫ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਰੀਅਮ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਯਿਸੂ ਰੱਖਿਆ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰ ਪੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੂਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ। ਲੂਕਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਉਸਦੀ 26 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦੀ 38 ਆਇਤ ਤੱਕ। ਲੂਕਾ ਦਾ 26ਵਾਂ ਭਾਗ ਉਸਦੀ 26 ਆਇਤ, ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ 26 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 38 ਆਇਤ ਤੱਕ, ਪੇਜ 99 ਨਵੀਂ ਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਬਾਈਬਲ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। 1:26 to 38। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਸੂਚਨਾ। ਇਲਿਸਬਾ ਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਇਆਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿਬਰਾਇਲ ਦੂਤ ਨੂੰ ਗਲੀਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਸਰਤ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘੱਲਿਆ। ਦੂਤ ਮਰੀਅਮ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਕੁਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਦਾਊਦ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਯੂਸਫ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੂਤ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪਾਤਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਰੀਅਮ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਘਬਰਾ ਗਈ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ। ਦੂਤ ਨੇ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਰੀਅਮ ਨਾ ਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਂਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਂਗੀ। ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਯਿਸੂ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਪਰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਖਵਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸਦੇ ਪੁਰਖੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਉਸਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਦ ਉਹ ਸਦਾ ਤੀਕ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਟੱਬਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਅਜੇ ਕੁਆਰੀ ਹਾਂ। ਦੂਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਛਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਲਕ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਖਵਾਵੇਗਾ। ਤੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਲਿਸਬਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਦਾ 6ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਦੂਤ ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੀਸਬਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲਣ ਗਈ ਆ ਇਲਿਸਬਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਲਿਸਬਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ? ਠੀਕ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਔਰ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 20 ਆਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੱਤੀ ਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਅਜੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ you know what, she had a relationship with somebody else, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਇੱਕ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਮਰਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਰੀਸੀ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਯੂਸਫ, ਦਾਊਦ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸਦੀ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖੋ, ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਜੋ ਉਸਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਪਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਿਸਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ, ਤੂੰ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਯਸੂ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਸਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਯਸੂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ। ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਲਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਹੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਸ ਲਈ ਯਹੂਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਗੂੰਗਾ ਸੀ, ਤੇ ਐਲਿਜ਼ਬeth ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਯਹੂਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਐਲਿਜ਼ਬeth ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਮੰਗਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਤਖਤੀ ਮੰਗਵਾਈ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸਨੇ ਤਖਤੀ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਯਹੂਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਇਸਦਾ ਨਾਂ ਯਹੂਨਾ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਪ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਸਵਰਗੀ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ, ਸਰੀਰਕ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਮਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਲ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓਗੇ। ਕੁਛ ਮਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। And that was the death of them. और उस तो बाद उन्होंने नंगे महसूस किया, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਨੰਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਨੰਗੇ ਸੀ। ਔਰ ਨੌਲੇਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ। ਔਰ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਸਨੂੰ ਗਿਆਨ ਲੱਭੋ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਸਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਿਆਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਦੱਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਨੇ ਸਮਝਾਈ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਪੇਟ ਲਓ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਨੇ ਸਮਝਾਈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੁਕ ਜਾਓ, ਲੁਕ ਜਾਓ। ਔਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਪੈਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿਸਲੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਘੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਇਮੈਨੂਅਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਰਥਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਅਲੀਸਬਾ ਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਏ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਜੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਲਈ ਸਾਈਨ ਸੀ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਲਈ ਸਾਈਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਅਲੀਸਬਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਮਰੀਅਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਸ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪੱਕ ਗਏ, ਉਹ ਉਮਰ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਰਾਕਲ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਮਿਰਾਕਲ ਦਿਖਾਇਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਗੇ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੈ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਇਮੈਨੂਅਲ, ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਇਮੈਨੂਅਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਮੈਨੂਅਲ। ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ 28ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇਖਦੇ ਔਰ 29 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਲਈ ਜਾਣਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਰੀਅਮ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਘਬਰਾ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਚੁਅਲ ਡਰ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਆ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਆ, ਉਹ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਦਾਊਦ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਊਦ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੋ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ? ਠੀਕ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਬਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਈ। ਦੂਤ ਨੇ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਰੀਅਮ ਨਾ ਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਂਗੀ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਂਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਤੂੰ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਰੱਖਣਾ। ਯਾਸ਼ੂਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ, ਸੇਮ ਥਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ, ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਯਾਸ਼ੂਆ, ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਯਾਸ਼ੂਆ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਯਾਸ਼ੂਆ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਪਰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਖਵਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸਦੇ ਪੁਰਖੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਉਸਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਤੀਕ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਟੱਬਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕੁਆਰੀ ਹਾਂ। ਦੂਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਛਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਕ ਉਸਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡੈਪਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ੈ, ਉਹ ਕੁਦੂਸ ਜੋ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। That is the main thing, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, in the beginning he is, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਦੇਹਧਾਰੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਆ, ਉਹ ਰੂਪ ਜੋ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਰੂਪ ਜੋ ਮੂਸਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਰੂਪ ਜੋ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਖਵਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਲੀਸਬਾ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ 6ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਤ ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ,
ਇਹ ਇੱਕ ਮਰੀਅਮ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਸੀ ਤੇ ਸਦੂਕੀ ਤੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਵਾਉਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਸਨੇ ਰਿਸਕ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਅੱਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਉਚਾਈ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਯਾਸ਼ੂਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਯਾਸ਼ੂਆ ਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਯਾਸ਼ੂਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਵਰਗ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯਾਸ਼ੂਆ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਾਪੀ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਆਪ ਹਾਲੇ ਪਾਪੀ, ਉਹ ਪਾਪੀ ਆ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪੀ। ਲੇਕਿਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਆ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਦਲਿਆ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮਰੀਅਮ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਦਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵਸਦੀ ਪਈ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਯਹੋਸ਼ੂਆ। ਨਾਮ ਉਹੀ ਹੈ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੈਟ ਅਸ ਪ੍ਰੇ। ਆਓ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਰੂਪ ਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਦਾਹਰਨ ਜੋ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕਿਹਦੀ? ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨੇਮ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਨੇਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ I don't agree with that। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਨੇਮ ਕਹਿਣਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਨੇਮ ਆ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਬਰਾਹਮ, ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਨੂੰ ਉਹ ਨੇਮ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਸੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋ ਲਏ ਔਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਔਰਤ ਦਾ ਕਲੰਕ ਧੋ ਸਿੱਟਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਉਸਨੇ ਹੋਣਾ, ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਆਓ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਯਿਸੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਔਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਉਣੇ ਪਏ ਹਾਂ
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੁਛ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। Let us pray। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਬੁਰੇ ਔਰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੇ ਆਮੀਨ। ਬਲੈਸ ਯੂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।